Okay. Yesterday we have seen about what? Good afternoon, everybody. Yesterday we have seen about the common base configuration. That is, I have discussed the three configurations we are going to see. Out of that, two configurations we are going to see. Common collector, it is not for your syllabus, but for comparison table, we are going to see all the three. Okay. So common base configuration, we have seen common base configuration, common emitter and common collector. Three configuration are there depending upon which terminal is common to both input and output, that we have seen. So this is the common base configuration. This is the transistor, that is NPN transistor. This is the emitter side, this is collector side, and this is the base side. So yesterday I have discussed about this. This is your input side and this is your output side. Okay, and we have drawn the input characteristics. Input characteristics of input voltage versus input current, that is VEB and input current. At that time you are going to keep output voltage constant, VCB constant ठेवायचा आहे. ओके, मग तो ग्राफ कसा असणार आहे? एक्सपोनेन्शियल इंक्रीज असणार आहे. जसे जसे तुम्ही व्होल्टेज इंक्रीज करणार आहात, तुमचा करंट काय होणार आहे? एक्सपोनेन्शियल इंक्रीज होणार आहे. दॅट वी हॅव सीन. वी हॅव टोल्ड द फॉर्म्युला ऑल्सो. RI is nothing but what is that? Input resistance, internal input resistance for the CB configuration. It is what? Small change in output voltage to that of small change in input voltage to that of small change in input current. At that time VCB is kept constant. So that value, it is nothing but this is increasing as well, I is increasing. So denominator part is increasing. So the RI value will be what? Low for CB configuration. लो असणार आहे फॉर सीबी कॉन्फिगरेशन साठी. मग हे काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं. नंतर आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स पण बघितले होते. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स, द ग्राफ इज डिवाइडेड इंटू थ्री रिजन. द फर्स्ट इज द कट ऑफ region, second is the active region, and the third is the saturation region. So what is happening in the cutoff region? I have told you both are reverse bias. Saturation active मध्ये one is forward and second is reverse. Emitter junction is forward bias and the collector base junction is reverse bias. Saturation region मध्ये दोन्ही पण फॉरवर्ड आहेत. प्रत्येक रिजन मी तुम्हाला सांगितलं होतं, दोन्ही पण रिव्हर्स असतील तर काय होणार आहे? इमिटर बेस जंक्शन पण रिव्हर्स आहे आणि कलेक्टर बेस जंक्शन पण रिव्हर्स आहे. त्यामुळे आपल्याला जेव्हा आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण काढतो तेव्हा आउटपुट व्होल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट बघणार आहे. आउटपुट व्होल्टेज इज VCB and output current is IC. At that time input current you are going to keep constant, I constant ठेवायचे. So I will take the value that is 0. जर I 0 असेल so this circuit will be what? Open असेल. So the current in CB part will be nothing but, as it is a reverse bias, so the current will be due to minority carrier and that current is called as ICBO. That is कलेक्टर आणि बेस मधले मायनॉरिटी कॅरियर मुळे हा करंट असणार आहे. आणि O म्हणजेच काय? इमिटर करंट इज 0. So it will be ICBO. So that will be the current. IC is equal to ICBO. So this current I have shown here. IC is equal to ICBO. And it remains constant when your emitter current it is equal to 0, even if you increase the voltage VCB. So that region, it is nothing but it is called as the cutoff region. नेक्स्ट वी हॅव सीन द ऍक्टिव्ह रिजन. ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये काय? फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स. म्हणजे इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड केला जातो आणि कलेक्टर बेस जंक्शन तुमचा काय केला जातो? रिव्हर्स केला जातो. मग हा जर फॉरवर्ड केला असेल आणि हा जर रिव्हर्स केला असेल तर तुम्हाला माहिती आहे दिस इज द NPN ट्रान्झिस्टर and working in active region. One is forward bias and the second is reverse. So it is in active region आहे. मग ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये आपण NPN चं ऑपरेशन बघितलंय आणि त्यावेळेस तुम्हाला करंटचं इक्वेशन मिळालेले that I is equal to IC. So whatever value of I will be there, the same value of IC will appear. जर I 1 मिलीएम्पियर असेल तर IC ची व्हॅल्यू पण 1 मिलीएम्पियर असेल. I 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल तर IC ची व्हॅल्यू पण 2, 3 आणि 4 मिलीएम्पियर असणार आहे. आणि इट विल रिमेन कॉन्स्टंट इवन इफ यू इन्क्रीज द व्होल्टेज. ऍट देन ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये आपण आउटपुट रेझिस्टन्स फाइंड आउट केलेला आहे. R नॉट म्हणजे काय? आउटपुट व्होल्टेज VCB. स्मॉल चेंज इन VCB to the resulting change in output current, that is IC. At that time input current is kept constant, that is I.
हा जो आउटपुट रेझिस्टन्स आहे त्याची व्हॅल्यू काय असते, हाय असते, लो असते ते बघायचं आपल्याला. मग जसं व्हीसीबी तुम्ही इन्क्रीज करता आहात, तुमचा जो आउटपुट करंट आहे तो काय राहतोय, तुमचा कॉन्स्टंट राहतो आहे. म्हणजे आयसी हा कॉन्स्टंट आहे, व्हीसीबी हा इन्क्रीज आहे. त्यामुळे आउटपुट रेझिस्टन्स हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हीसीबी आहे, कारण की डिनॉमिनेटर पार्ट कॉन्स्टंट आहे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हीसीबी, आणि व्हीसीबी तर इन्क्रीज होते, म्हणजे आउटपुट रेझिस्टन्स पण हाय असणार आहे इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओहम. Okay, so output resistance for CB configuration will be high in the order of mega ohm. In that the third active region मध्ये अजून एक मला एक्सप्लेन करायचं होतं. ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये एक तर आउटपुट रेझिस्टन्स आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. वन मोर फॅक्टर आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन, दॅट इज व्हॉट इज करंट गेन. करंट गेन म्हणजे नक्की काय आहे ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचंय. सो व्हॉट इज दॅट करंट गेन? करंट गेन इज नथिंग बट इट इज रिप्रेझेंटेड. सो वन पॉइंट वी हॅव रिटन. So one point we have written, that is the active region मध्ये एक घेतला होता हा तो इनपुट रेझिस्टन्स, आउटपुट रेझिस्टन्स आहे. आणि अजून एक जो आहे तो म्हणजेच काय आहे, व्हॉट इज करंट गेन. करंट गेन म्हणजे नक्की काय आहे. सो दुसरा जो पॉइंट आहे ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये तो आपण काय करणार आहे, व्हॉट इज करंट गेन. So current gain, it is denoted for CB configuration. Current gain is denoted by alpha. आणि अल्फाची व्हॅल्यू काय असते करंट गेन मध्ये. करंट गेन म्हणजे काय आहे, आउटपुट करंट डिवायडेड बाय इनपुट करंट. सो आउटपुट करंट कुठला आहे ह्याच्यासाठी, आउटपुट करंट इज आयसी. आणि व्हॉट इज इनपुट करंट, इनपुट करंट इज आय. आउटपुट करंट आहे आयसी आणि इनपुट करंट आहे आय. सो अल्फा विल बी नथिंग बट इट विल बी output current, that is IC divided by IE. This is the formula for alpha. That nothing but current gain. That is nothing but the current gain. And alpha value, it is close to unity. Alpha ची value काय आहे, close to unity आहे. Close to unity. Normally it is 0.98. Close to unity आहे, but it is normally it is 0.98. That is, this is the current gain, or you can say alpha DC IC divided by I, output current divided by input current. So this is value is close to unity, that is nothing but it is 0.98. Now, as you can see here, IC it is equal to I, म्हणजे जे काय तुमच्या आईच्या व्हॅल्यू असणार आहे तेच तुमच्या आयसीच्या व्हॅल्यू आहे. जरी तुम्ही व्होल्टेज करंट व्होल्टेज वाढवत आहेत, म्हणजे तो डिपेंड नाहीये. आउटपुट करंट जो आहे तो व्होल्टेजवर डिपेंड नाहीये, तो कशावर डिपेंड आहे, इनपुट करंटवर डिपेंड आहे. मग सो ट्रान्झिस्टर इज व्हॉट, द थर्ड पॉइंट यू आर गोइंग टू रिमेंबर, that transistor is a current or control device, not a voltage control device. It is a current. तो करंट वर डिपेंड आहे. तो व्होल्टेज जरी वाढवलं तर तुमचा करंट काय राहतोय, कॉन्स्टंटच राहतोय. तो कशावर डिपेंड आहे, करंट वर डिपेंड आहे, इनपुट करंट वर. So it is a current control device, not a voltage control device. So these are the point that will be asked in the exam. What is alpha, current gain? What is output resistance? What is the transistor, current or voltage control device? That is, you can ask. What is cutoff region, active region and saturation? ओके. आणि सॅच्युरेशन रिजन मध्ये आपण बघितलं ते दोन्ही पण फॉरवर्ड बायस आहेत. फॉरवर्ड बायस असेल तर हा पण तुमचा फॉरवर्ड असणार आहे, आणि हा कलेक्टर बेस जंक्शन पण तुमचा काय असणार आहे, फॉरवर्ड बायस असणार आहे. मग हा दोन्ही पण जेव्हा फॉरवर्ड बायस असतील तर आपल्याला सॅच्युरेशन व्होल्टेज फॉर सीबी कॉन्फिगरेशन दिलेलं आहे त्यांनी -0.7 वोल्ट आहे. मग -0.7 पासून जर तुम्ही ते चेंज केले 0 वोल्ट पर्यंत, 0 वोल्ट पर्यंत, दॅट इज फॉरवर्ड बायसिंग केलं तर काय होणार आहे, करंट इन्क्रीजेस एक्सपोनेन्शियली. मग सो दॅट एक्सपोनेन्शियल इन्क्रीज ऍज इट इज नेगेटिव्ह व्हॅल्यू, द एक्सपोनेन्शियल इन्क्रीज इन शोन इन दिस वे. सो दिस रिजन, जसं जसं तुम्ही करंटच्या व्होल्टेजच्या व्हॅल्यू 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3 अशा जर चेंज केल्या टिल 0 मायनस मध्ये, तर तुमचा करंट हा एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज होतोय. So that region where the current increases exponentially as the voltage, you are going to change from -0.7 to 0 volt. What is that? That region it is called as the saturation region. So this is about the output characteristics. Yesterday I have discussed this all these things कालच्या लेक्चरला, लास्ट लेक्चरला. तर असं सेम आपल्याला आता काय करायचं आहे, कॉमन इमिटर साठी बघायचं आहे. So we will discuss for the common emitter.
So for common emitter, कॉमन इमिटर साठी काय असणार आहे? So the second configuration, it is nothing but it is called as the common emitter configuration. त्यालाच आपण कॅपिटल सीई कॉन्फिगरेशन म्हणतोय. कॉमन इमिटर साठी काय असणार आहे? इमिटर टर्मिनल कॉमन आहे. सो आपला इमिटर टर्मिनल आपण ट्रान्झिस्टर कसा ड्रॉ करतो आहे असा ड्रॉ करणार आहे. हा तुमचा इमिटर टर्मिनल आहे. दिस विल बी युअर इमिटर. जेव्हा आपण बेस असा बेस कसा असतो आपला, बेस टर्मिनलचा कसा करतो आपण, इथं बेस असतो, इथं इमिटर असतो, अँड हिअर इट इज, दिस इज इमिटर अँड दिस इज कलेक्टर. आता आपल्याला काय करायचं, इमिटर टर्मिनल कॉमन करायचं आहे. इमिटर टर्मिनल कॉमन करायचे असेल तर असा तुमचा ट्रान्झिस्टर येणार आहे. सो इन दिस मॅनर इट विल बी देअर. So this will be your emitter, this will be your base, and this will be your collector side. Okay. So in this way your transistor will be there. So now what is that? The transistor is NPN transistor. Suppose I take NPN. So N is the collector, P is the base, and N is the. So P to N. P to N the current is flowing. So this is the common emitter configuration. So आता ह्याला आपण काय करायचं आहे? We are going to see what is this. This we are going to join what? Input side. मग इनपुट साइड तुम्हाला माहिती आहे ते काय करतो आपण? फॉरवर्ड बायसिंग करतो आहे. सो पी साइड इट इज कनेक्टेड टू व्हॉट? दॅट इज पॉझिटिव्ह, टू द रेजिस्टर. So it will be connected to positive and this will be connected to what? That is negative terminal. So negative terminal ला इमिटर साइड कनेक्ट केलेला आहे. सो आता हे कुठला आहे तुमचं? बेसला कनेक्ट केलेला आहे. सो इट विल बी VBB and this will be the RB collector. सिमिलरली आता कलेक्टर टू इमिटर, कलेक्टर टू इमिटर तुम्हाला काय जॉईन करायचं आहे? रिव्हर्स बायसिंग जॉईन करायचं आहे. सो हिअर यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पॉझिटिव्ह and here it will be negative. सो एन ला काय केलेलं आहे? पॉझिटिव्ह जॉईन केलेला आहे. सो पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. मग हा तुमचा कलेक्टर आहे. आता पी कडून एन कडे इमिटर करंट कसा जातो आहे तुमचा? emitter current is going in this way. So this is outgoing current. So this will be your base current IB and this will be your collector current IC. दोन्ही इनकमिंग असणार आहेत, IC आणि IB. हा जर आउटगोइंग असेल तर सो दिस विल बी IC and this will be IB. नाव हे झालं तुमचं कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. हे तुमचं इनपुट साइड आहे आणि हा आता तुमचा आहे आउटपुट साइड. मग आता इनपुट व्होल्टेज काय आहे? Input voltage, input is taken between where? Base and emitter. So input voltage will be what? What will be your input voltage? तुम्ही सांगेल का? इनपुट व्होल्टेज काय आहे? What is input voltage? Sharayu, Dipti, Shruti. ऋतुजा, साक्षी, संग्राम, रितेश. What is the input voltage? इनपुट कुठं कनेक्ट केलेला आहे? कॉमन इमिटर. म्हणजे इमिटर हा इनपुट साइडला आणि आउटपुट साइडला कॉमन आहे, लक्षात घ्या. सो दिस इज कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. दिस इज युअर ट्रान्झिस्टर सिम्बॉल. This is your transistor symbol. So now this will be what? This is the base terminal, this is the emitter terminal, and this is your collector terminal.
P to N तुमचा करंट फ्लो होतोय, म्हणजे हा P to N तुमचा इमिटर करंट आहे, फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस विल बी युअर बेस करंट IB. हा इनकमिंग असेल तर दोन्ही तुमचे हा आउटगोइंग असेल तर दोन्ही तुमचे इनकमिंग करंट आहे, हा IC आणि हा IB. हे आपण PNP मध्ये बघितलेलं आहे. PNP आणि NPN ट्रान्झिस्टर करताना जर I आउटगोइंग असेल तर बाकीचे दोन इनकमिंग असतात. मग हा तुमचा इनपुट साइड आहे आणि दिस इज नथिंग बट युअर आउटपुट साइड. सो इनपुट साइडला व्होल्टेज काय आहे? इनपुट साइडला व्होल्टेज तुम्ही अप्लाय कुठं करता आहात? दॅट इज बेस आणि इमिटरला. सो इनपुट व्होल्टेज इज व्हॉट? व्हॉट इज इनपुट व्होल्टेज? एनीवन? What is input? Tell me. VC. V? CE. Input voltage. इनपुट कुठं आहे? हे तुमचा इमिटर टर्मिनल आहे, लक्षात घ्या. हा इमिटर टर्मिनल आहे. इमिटरच्या या साईडला तुमचं इनपुट साइड आहे आणि इमिटरच्या या साईडला तुमचा आउटपुट टर्मिनल आहे, लक्षात घ्या. मग इनपुट तुम्ही कुठे अप्लाय केलंय? हा जो इनपुट सप्लाय आहे तो तुम्ही कुठे अप्लाय केलेला? हा कुठं जातो आहे? बेसला. आणि हा कुठं जातोय? इमिटरला. म्हणजे कुठे अप्लाय केलेलं आहे? बेस आणि इमिटरला तुम्ही इनपुट सप्लाय देताय, लक्षात घ्या. सो इनपुट व्होल्टेज काय झालेलं आहे? बेस आणि इमिटर मधलं व्होल्टेज. सो बेस इमिटर मधलं व्होल्टेज काय झालेलं आहे? दॅट इज नथिंग बट दिस व्होल्टेज फ्रॉम B टू दिस व्होल्टेज. व्हॉट इज दॅट व्होल्टेज? इट इज इंडिकेटेड बाय VBE. VB is the input voltage. So I will write here. So input voltage, it is nothing but it is what? VBE. What is input current? Input current. Input side ला हा करंट आहे तुमचा बेस करंट. So it is nothing but IB. Okay. Similarly, now go for output side. Output side कुठं कनेक्ट केलेला आहे? हा कलेक्टरला आणि हा कनेक्ट केलेला आहे इमिटरला. कलेक्टर आणि इमिटर. So what is your output voltage? VCE. Okay, output voltage and output current काय आहे? IC. So output current is IC. Output current is IC. So this is your input voltage, this is your input current, output voltage and output current. आता आपल्याला इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक, त्यामध्ये दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स येत आहेत कॉमन इमिटर मध्ये. तर ते पहिला आहे व्हॉट इज युअर इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय? इट इज अ ग्राफ ऑफ इनपुट व्होल्टेज. व्हॉट इज युअर इनपुट व्होल्टेज? VBE वर्सेस व्हॉट इज दॅट इनपुट करंट? दॅट इज IB. तो ग्राफ तुम्ही ड्रॉ करायचा आहे. सो व्हॉट विल बी दॅट ग्राफ? इट विल बी द ग्राफ ऑफ इनपुट व्होल्टेज. व्हॉट इज दॅट ग्राफ? व्होल्टेज VBE. आणि व्हॉट इज दॅट करंट? दॅट इज नथिंग बट IB. बट ऍट दॅट टाइम व्हॉट यू आर गोइंग, इनपुट जेव्हा तुम्ही घेता आहात तिकडचं साईड फक्त बघायचं आणि हे काय आहे तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवायचं. आउटपुट व्होल्टेज काय आहे तुमचं? VCE तुम्ही काय करायचं आहे? कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. म्हणजे इनपुट व्होल्टेज कॅरेक्टरिस्टिक घेताना ग्राफ ऑफ VBE वर्सेस ग्राफ ऑफ IB म्हणजे इनपुट करंट ड्रॉ करायचा आहे. बट व्हॉट यू आर गोइंग टू कीप कॉन्स्टंट, दॅट इज VCE इज कॉन्स्टंट. VCE कॉन्स्टंट आहे. मग जर VCE कॉन्स्टंट असेल म्हणजे हा पार्ट जर कॉन्स्टंट असेल तर फक्त आता इनपुट साइड बघा. इनपुट साइडला P कुठं कनेक्ट केलेला आहे? पॉझिटिव्हला. N कुठं कनेक्ट केलेला आहे? नेगेटिव्हला. सो इट विल बी अ नॉर्मल PN जंक्शन डायोड. P is connected to positive, N is connected to negative. नॉर्मल PN जंक्शनला डायोडला जर तुम्ही व्होल्टेज VBE इन्क्रीज केलं स्टेप बाय स्टेप तर तुमचा करंट जो आहे IB करंट तो काय होणार आहे? नॉर्मल PN जंक्शन डायोड मध्ये व्होल्टेज जर इन्क्रीज केलं तर करंट काय जातो तुमचा? करंट इट इज नथिंग बट फॉरवर्ड बायसिंगला करंट पण वाढतो. सो द करंट increases exponentially. So this will be your graph. So for different value of VCE constant, VCE तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवा एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला. पहिलं 2 व्होल्ट ठेवा, नंतर 4 व्होल्ट ठेवा. मग असं जर तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? वेगवेगळे ग्राफ मिळणार आहे. ऍट दॅट टाइम VCE विल बी व्हॉट? कॉन्स्टंट. मग VCE 4 व्होल्ट ठेवा, 6 व्होल्ट ठेवा आणि त्यामधलं रिडिंग्स घेऊ शकता. VBE 1 2 3 4 व्होल्ट घ्या आणि त्यावेळेस करंट काय आहे ते बघा. करंटची व्हॅल्यू पण एक्सपोनेन्शियल इन्क्रीज होणार आहे. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हॉट? दॅट इज
इनपुट व्होल्टेज वर्सेस इनपुट करंट. आलं का लक्षात हे? येस ऑर नो? Yes, ma'am. Why it is exponentially increased? Because input side ला P is connected to positive and N is connected to negative. So normal forward biasing आहे. Normal forward biasing ला जसा तुम्ही voltage increase करता आहात, तुमचा करंट पण exponentially increase होतो. त्यामुळे हे करंट increase येते. मग वेगवेगळ्या व्हॅल्यू ऑफ VC कॉन्स्टंट ठेवायचं आपल्याला आउटपुट साइड. मग कुठली पण एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ठेवा आणि ग्राफ काढा. नंतर दुसऱ्या वेळेस दुसरी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ठेवा आणि ग्राफ काढा. So you will get different value of different slopes you will get for different value of constant VC. VC वेगवेगळ्या व्हॅल्यू कॉन्स्टंट ठेवला तर डिफरंट स्लोप मिळणार आहे तुम्हाला. मग हे झालं तुमचं इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. मग इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स वेळेस आपण अजून काय एक्सप्लेन करतो? दॅट इज नथिंग बट वी आर एक्सप्लेनिंग द इनपुट रेजिस्टन्स. व्हॉट इज द इनपुट रेजिस्टन्स? व्हॉट इज द इनपुट रेजिस्टन्स? Input resistance, it is nothing but Ri, input resistance. Ri, it is denoted by input voltage divided by input current. So small change in input current, input voltage to the resulting change in input current. That is ह्या दोघांचा रेशो इनपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट करंट. कारण की इनपुट रेजिस्टन्स आहे. मग Ri इथला कसा फाइंड आउट करणार आहे? व्होल्टेज माहिती आहे तुम्हाला, करंट पण माहिती आहे, ते दोन्ही पण डिवाइड करा. So this is nothing but small change in VB to the resulting change in IB. At that time, what is kept constant? Output voltage is kept constant. So VCE, it is kept constant. VCE हे काय करायचंय? कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. मग त्यावेळेस तुमची व्हॅल्यू Ri ची काय येणार आहे ते आपल्याला बघायचंय. जर तुम्ही VBE इन्क्रीज करता आहात तर तुमचा IB करंट पण एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज होतो आहे. सो Ri व्हॅल्यू इज व्हॉट? इट इज स्मॉल. For Ri value is small. Ri value is what? It is small, but its value is in kilo ohm. हे काय आहे? किलो ओम मध्ये. तर सीबी कॉन्फिगरेशन साठी ती व्हॅल्यू किती होती? ओहम मध्ये होती. तर इथं किती आहे? स्मॉलच आहे, फक्त ती व्हॅल्यू किलो ओहम मध्ये. आणि सीबी साठी किती होती? ओहम मध्ये होती. हे झालं तुमचं इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. लक्षात आलेलं आहे का? मग तुम्हाला काय काय विचारू शकतात? इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्सचा ग्राफ कशा वर्सेस आहे, इनपुट व्होल्टेज काय आहे, इनपुट करंट काय आहे, आउटपुट व्होल्टेज काय आहे, आउटपुट करंट काय आहे, आणि इनपुट रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आणि त्याची व्हॅल्यू काय असते, आणि त्याचं व्हॅल्यू जर स्मॉल असेल तर ऑर्डर काय असते इन किलो ओहम. सीबी कॉन्फिगरेशन साठी स्मॉलच आहे, फक्त ओहम मध्ये असते. हे पण स्मॉल आहे, फक्त ते किलो ओहम मध्ये असते. आलं लक्षात? इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. Yes, ma'am. आता राहिलं तुमचं आहे आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. व्हॉट इज आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स? सो आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स वी विल सी. Here only I will draw the graph, or इकडेच मी एक ग्राफ ड्रॉ करते आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्सचा. आता आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स कसा असणार आहे त्यामध्ये पण आपण बी पार्ट आहे आउटपुट characteristics. So it will be the graph of what? It will be the graph of output voltage. It will be the graph of output voltage. What is the output voltage? Output voltage is, आता मी इथं नको ड्रॉ करायला, तिकडे ड्रॉ करते, मोठं आहे ते एक्सप्लेन करायला लागणार आहे.
आता यासाठी मी छोटासा एक सिम्बॉल काढते इथं, म्हणजे मला लक्षात येईल आपण काय केलं होतं. तुमचा कॉमन कलेक्टर आहे, लक्षात घ्या. तो दिस कॉमन इमिटर आहे, त्यामुळे इमिटर इकडे असणार आहे, कलेक्टर इकडे असणार आहे, आणि हा तुमचा बेस आहे. इकडे तुम्ही इनपुट आहे आणि दिस विल बी युअर आउटपुट साइड. ओके, सो इन दिस वे इट इज. हा छोटासा सिम्बॉल ड्रॉ करते. मग आता इथं आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. सो युअर बी पार्ट विल बी नथिंग बट इट विल बी द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय आहे? इट इज अ ग्राफ ऑफ आउटपुट व्होल्टेज वर्सेस ग्राफ ऑफ व्हॉट? आउटपुट व्होल्टेज. व्हॉट इज युअर आउटपुट व्होल्टेज? आउटपुट कुठे घेतोय आपण? कलेक्टर आणि इमिटर. सो इट इज अ ग्राफ ऑफ व्होल्टेज बिटवीन VCE, कलेक्टर, इमिटर, आणि आउटपुट करंट काय आहे? IC. सो वर्सेस IC. बट व्हॉट इज केप्ट कॉन्स्टंट? कॉन्स्टंट काय आहे? करंट कॉन्स्टंट आहे. इनपुट करंट काय आहे तुमचा? IB. So IB is kept constant. So draw that graph now. So we'll draw that graph, and that graph is divided into 3 regions. That is cutoff region, saturation region, and active region. So VCE versus, that is nothing but it is what? VCE versus IC. Output आहे. So VCE versus IC will be there. So this will be your output characteristics, that is VCE versus IC, and at that time IB is kept constant. But the graph is divided into 3 regions. So the first is the cutoff region. Cutoff region. Second is nothing but saturation region, or you can say it is active region also. Saturation region. And the third is the active region. कट ऑफ रिजन मध्ये दोन्ही पण काय असतात तुमचे? सांगू शकाल का कोणी मला? कट ऑफ रिजन रिव्हर्स बायस्ड. दोन्ही पण रिव्हर्स असतात. सॅच्युरेशन मध्ये दोन्ही पण फॉरवर्ड असतात, आणि ऍक्टिव्ह मध्ये एक फॉरवर्ड आणि एक रिव्हर्स असतो. मग कट ऑफ रिजन मध्ये काय आहे? दोन्ही पण रिव्हर्स आहेत. म्हणजे रिव्हर्स, दोन्ही पण रिव्हर्स म्हणजे इमिटर बेस जंक्शन तुमचा हा इकडचं इनपुट साइड काय असणार आहे? तुमचा रिव्हर्स बायस असणार आहे. दिस विल बी युअर रिव्हर्स बायस, and this will be also your reverse bias. As both are reverse bias, and you are going to draw the output voltage versus output current. मग हा जो माझा रिव्हर्स बायस असेल आणि हा पण माझा रिव्हर्स बायस असेल, तर मला आता काय करायचं आहे? मला कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे इनपुट करंट IB करंट मला त्यावेळेस कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. मग IB करंट मी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू कुठनं स्टार्ट करते आहे? IB आय विल स्टार्ट द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, दॅट इज 0. जर मला 0 पाहिजे असेल, if I want the IB current 0, this reverse biasing I will replace by what? Open circuit. I will replace by what? Open circuit. जर हे ओपन टर्मिनल केलं, हे आणि हे ओपन टर्मिनल, इथं काहीच जॉईन केलं नाही, काय केलं नाही, ओपन सर्किट मध्ये करंट तुमचा काय असतो? 0. सो IB करंट विल बी व्हॉट? 0. IB करंट विल बी व्हॉट? 0. लक्षात घ्या. मला काय पाहिजे आहे? ग्राफ काढायचा आहे VC वर्सेस IB. कुठल्या रिजनला? कट ऑफ रिजनला. दोन्ही पण रिव्हर्स आहेत. हे पण रिव्हर्स आलेले इनपुट साइड आणि आउटपुट साइड पण रिव्हर्स आहे. मग दोन्ही पण रिव्हर्स असतील तर मला आता काय सांगितलेलं आहे? आय वॉन्ट टू ड्रॉ ऑफ ग्राफ ऑफ VC वर्सेस IC, बट कॉन्स्टंट IB पाहिजे मला. मग IB कॉन्स्टंट असण्यासाठी आय विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट व्हॅल्यू, दॅट इज 0. मग 0 मला IB कधी मिळणार आहे? जर हे ओपन सर्किट असेल तर त्या सर्किट मधनं करंट काही फ्लो होत नाही, म्हणजे इनपुट साइड मला ओपन ठेवायचंय, इथे मी काही कनेक्शन करत नाही. सो IB करंट विल बी 0. When that IB current will be 0, what is your output side? The output side is reverse biasing. रिव्हर्स बायसिंग आहे कट ऑफ रिजन मध्ये, म्हणजेच त्यामध्ये रिव्हर्स बायसिंग तुम्हाला माहिती आहे, स्मॉल करंट फ्लो ड्यू टू व्हॉट? मायनॉरिटी कॅरियर. मग करंट फ्लो होणार आहे ह्याच्यामध्ये मायनॉरिटी कॅरियर मधले, आणि तो करंट काय असणार आहे? दॅट करंट विल बी डिनोटेड बाय व्हॉट? आय. मायनॉरिटी कॅरियर कुठले असणार आहेत? कलेक्टर आणि इमिटर मधले. सो कलेक्टर, इमिटर, आणि दॅट टाइम B terminal is open, so you are going to write O. So that current IC, that is output current IC, will be nothing but it will be equal to what? That is which current? ICEO. ICO का?
कारण की हा रिव्हर्स बायस आहे कलेक्टर इमिटर जंक्शन, आणि त्यावेळेस मायनॉरिटी कॅरियर असणार आहेत फक्त कलेक्टर आणि इमिटर मध्ये. त्याच्यामुळे जो काय करंट तुमचा फ्लो होणार आहे, खरं त्यावेळेस बेस तुमचा काय आहे, ओपन आहे, त्यामुळे इथं ओ लिहिलेला आहे. सो दॅट करंट विल बी व्हेरी स्मॉल अँड दॅट करंट विल बी इक्वल टू व्हॉट, IC. सो अ स्मॉल करंट विल फ्लो. रिव्हर्स बायसिंग ला स्मॉल करंट फ्लो होणार आहे, अँड दॅट स्मॉल करंट आय विल डिनोट बाय व्हॉट, दॅट इज ICBO. So that current will remain constant and it will remain constant even if you change the value of VC. जरी तुम्ही VCE ची व्हॅल्यू चेंज करता, हा तुमचा करंट कॉन्स्टंट राहणार आहे, कारण अँड दॅट टाइम IB करंट विल बी व्हॉट, 0. IB करंट विल बी व्हॉट, 0. सो दिस रिजन, हे जे रिजन आहे, where your current is which current, IC, it is equal to small value of current due to minority carrier which is ICBO, and even if you increase the voltage the current will remain constant, and that at that time the IB value will be what, त्यावेळेस IB ची व्हॅल्यू काय असते तुमची, 0 असते. So this region, it is nothing but it is called as which region, कट ऑफ रिजन. या रिजनला आपण काय म्हणतो आहे, कट ऑफ रिजन म्हणतो आहे. दुसरा आता आहे सॅच्युरेशन रिजन. सॅच्युरेशन रिजन मध्ये काय होत आहे की व्ही सॅच्युरेशन फॉर कॉमन इमिटर, जसं व्ही सॅच्युरेशन फॉर कॉमन बेस -0.7 होतं, तर इथं व्ही सॅच्युरेशन काय आहे, व्ही सॅच्युरेशन व्होल्टेज इट इज 0.2 वोल्ट. व्ही सॅच्युरेशन व्होल्टेज इज 0.2 वोल्ट. दॅट इज, जर तुम्ही आउटपुट आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक, सो आउटपुट व्होल्टेज जर तुम्ही किती ठेवलेलं आहे, दॅट इज VCE, जर तुम्ही किती ठेवणार आहे, इन्क्रीज केलं 0 to 0.2 सॅच्युरेशन व्होल्टेज 0 to 0.2 पासून जर तुम्ही इन्क्रीज केलं, दॅट टाइम ऍज इट इज व्हॉट, सॅच्युरेशन रिजन मध्ये दोन्ही पण फॉरवर्ड आहेत, म्हणजे हे पण फॉरवर्ड असणार आहे आता इनपुट साइड, आणि इकडचं पण फॉरवर्ड बायस असणार आहे सॅच्युरेशन रिजनला. म्हणजे जर फॉरवर्ड बायसिंग असेल आउटपुट साइड, मग फॉरवर्ड बायसिंगला जर तुम्ही व्होल्टेज VCE इन्क्रीज केलं फ्रॉम 0 to 0.2, द करंट इन्क्रीजेस बाय स्ट्रेट लाईन. द करंट इन्क्रीजेस, फॉरवर्ड बायसिंग आहे, द करंट इन्क्रीजेस बाय स्ट्रेट लाईन अँड ऍट 0.2, and at 0.2, that is suppose it is here 0.2, 0 to 0.2 जेव्हा तुम्ही इन्क्रीज करणार आहे, at 0.2, from 0 to 0.2 the current increases by straight line, and at 0.2 it attains the maximum value. So beyond this line, this region, it is nothing but it is called as which region, saturation region. या रिजनला आपण काय म्हणतो आहे, सॅच्युरेशन रिजन म्हणतो आहे. लक्षात घ्या, पुन्हा एकदा सांगते, सॅच्युरेशन रिजन म्हणजे काय आहे, व्ही सॅच्युरेशन त्यांनी दिलेलं आहे 0.2 वोल्ट. ओके, अँड दोन्ही पण फॉरवर्ड असतील, म्हणजे इनपुट साइड पण फॉरवर्ड आहे आणि आउटपुट साइड पण तुमचं फॉरवर्ड आहे. आता आपल्याला आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स काढायचे, म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज हे काय आहे, आउटपुट साइड तुमची फॉरवर्ड बायसिंग आणि आउटपुट व्होल्टेज किती आहे, VCE. मग VCE तुम्ही सॅच्युरेशन व्होल्टेज पर्यंत इन्क्रीज करा, start from 0 to 0.2. So when you increase the voltage from 0 to 0.2, as it is forward biasing, the current increases but by straight line, and at 0.2 voltage the current reaches its maximum value. So beyond this, whatever the region is there, that region, it is nothing but it is called as the saturation region. लक्षात आलेलं आहे का? Okay with this? Yes, ma'am. आता राहिलं तुमचं कुठलं, ऍक्टिव्ह रिजन. ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये काय आहे, हा तुमचा फॉरवर्ड आहे आणि हा तुमचा रिव्हर्स आहे, म्हणजे इनपुट साइड फॉरवर्ड असती आणि आउटपुट साइड तुमचं काय आहे, रिव्हर्स बायस आहे. म्हणजे नाव दिस विल बी व्हॉट, इमिटर साइड, and this is your base side, and this is your collector side. So output side and this is your input side. Okay, so input side आता काय असणार आहे, फॉरवर्ड असणार आहे, फॉरवर्ड बायसिंग, आणि आउटपुट साइड काय असणार आहे, रिव्हर्स बायसिंग असणार आहे. मग इनपुट साइड फॉरवर्ड आहे, आउटपुट साइड रिव्हर्स बायसिंग आहे. सो दॅट टाइम व्हॉट विल बी नाव इन द ऍक्टिव्ह रिजन, दिस आउटपुट करंट इज नाव व्हॉट, IC, आणि इनपुट करंट काय आहे, IB. सो वी आर गोइंग टू डिफाईन, जसं तुम्ही अल्फा डिफाईन केलेला आहे करंट गेन फॉर व्हॉट, कॉमन बेस, फॉर
in active region, you are going to define the beta factor. You are going to define the current gain, but for what? कॉमन इमिटर साठी. आणि कॉमन इमिटर साठी करंट गेन काय असतोय? बीटा. मग बीटाची म्हणजेच काय? करंट आहे. करंट गेन म्हणजे आउटपुट करंट. व्हॉट इज आउटपुट करंट? IC. and what is your input current? That is nothing but IB. Okay, so output current divided by input current, you will get this beta value, and where beta value it is 20. बीटा ची व्हॅल्यू नेहमी किती असते आहे? बीटा व्हॅल्यू रेंजेस फ्रॉम 20 to few hundred. हे विचारलेलं आहे बरं का MCQ ला. 20 to few hundred, and normally while calculation it is taken as what? That is 100. आणि कॅल्क्युलेशन जेव्हा आपण करतो आहे तेव्हा आपण किती घेतोय त्याची कॅल्क्युलेशन म्हणजे मॅथमॅटिकल जेव्हा आपण यूज करतो आहे तेव्हा त्याची व्हॅल्यू बीटाची किती घेतो आहे? दॅट इज नथिंग बट 100 घेतो आहे. बीटाची नॉर्मल व्हॅल्यू किती आहे? रेंज 20 to few hundred आहे. कारण जेव्हा आपण कॅल्क्युलेशन मध्ये ग्राफ काढताना घेणार आहोत तेव्हा बीटाची व्हॅल्यू घेणार आहे 100. ओके, यू आर गोइंग टू टेक 100. नाव सपोज आता पर्टिक्युलर व्हॅल्यू, कुठल्याही पर्टिक्युलर व्हॅल्यूच्या आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज काढायचं. आउटपुट व्होल्टेज वर्सेस आउटपुट करंटचा ग्राफ पाहिजे. मग कुठल्याही एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला सपोज ऍट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू सपोज VCE आय टेक दॅट इफ IB इन्क्रीजेस. IB मी व्हॅल्यू किती घेतलेली आहे? समजा मी 20 घेतली, 40 घेतली, 60 घेतली मायक्रो अँपियर. IB स्मॉल आहे त्यामुळे IB किती असणार आहे? 20 मायक्रो अँपियर मी समजा घेतली, 20 micro ampere. Then what will be your IC value? What will be your IC value that you are going to calculate by this factor? एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला VCE च्या IB ची व्हॅल्यू समजा मी घेतली. IB 0 आहे पहिला कट ऑफ रिजन मध्ये. आता मला IB ची व्हॅल्यू काहीतरी घ्यायची आहे. तो फॉरवर्ड बायसिंग आहे आणि IB मी काहीतरी व्हॅल्यू सेटअप करणार आहे. IB ची व्हॅल्यू सेटअप करणार आहे कारण की मला जेव्हा आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करायचं आहे तेव्हा इनपुट साइड मला कॉन्स्टंट ठेवायचे. मग आता मी इनपुट किती घेते आहे? इनपुट करंट कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. पण पहिली कॉन्स्टंट व्हॅल्यू किती ठेवते आहे? 20 मायक्रो अँपियर. ओके, जर 20 मायक्रो अँपियर ठेवली मग आता तुम्ही आउटपुट करंट काढा ऍट अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ VCE. कुठल्या तरी एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यू VCE च्या आउटपुट करंट बघा किती येते. मग आउटपुट करंट IC कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप करा. मग IC ची व्हॅल्यू बीटा किती येते आपल्याला? 100 आणि IB किती आहे? 20 मायक्रो अँपियर. सो व्हॉट यू विल गेट IC व्हॅल्यू? दॅट इज IC विल बी नथिंग बट बीटा किती आहे? 100 आणि 20 मायक्रो, that is 10⁻⁻⁶. So what will be the value? It will be nothing but it will be 2 milliampere. तिथले 1, 2 आणि 3 जातात म्हणजे राहतं काय? 10⁻⁻3. So it will be 2 milliampere. 2 milliampere तुम्हाला IC ची व्हॅल्यू मिळते आहे. ओके, सिमिलरली you are going to take IB 40 मायक्रोअँपियर. 20 असेल तर तुम्हाला 2 मिलीअँपियर मिळते. 40 मायक्रोअँपियर मिळाल तर 4 मिलीअँपियर. 60 मायक्रोअँपियर मिळाले तर 4 मिलीअँपियर मिळणार आहे. तसंच 80 मिळालं तर 8 मिलीअँपियर. मग समजा मी इथं IB ची व्हॅल्यू हे मायक्रोअँपियर मध्ये आहे. जर त्याची व्हॅल्यू किती घेतलेली आहे मी? किती घेतली? 20 मायक्रोअँपियर घेतली. तर IC हे मिलीअँपियर मध्ये येते तुमचं.